So yesterday we have gone through the concept of mortgage, what is mortgage, and what is mortgager, what is mortgage, how the communication is going to happen, and what are the basic parameters which are associated with this term, that is mortgage. Okay, basically it is related with the bank loan. Whenever you are going for your home loan or any other category of the loan, you have to keep some mortgage. What you have to do, if you don't have your own investment, some kind of, it may be your gold or some cash money, then um, as a guarantee towards the bank, that bank will go for the mortgage. Okay, process of the mortgage. Okay, so after mortgage, the next important parameter that we are going to concept, we are going to learn is nothing but equity of redemption. Equity of the redemption. Now what is this equity of redemption? Now you feel, no sir, these all terms are little bit um, associated with the banking sector or anything. No, we are dealing with the valuation work, and each and every term is directly related with this valuation. Called it as. Okay, so as far as these parts are considered, redemption or all other banking points, we must consider or we must taken into the account. So what is equity of redemption? Pointer. So equity of redemption, it is the legal right of the mortgager, that means the customer or the client who is going to do the mortgage. Okay, grahak थोडक्यात. It is the legal right of the mortgager whereby he can free his property from the mortgage, where he can free his property from the mortgagee after repaying the full amount of loan together with interest. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा ग्राहक किंवा एखादा कस्टमर त्याने जे काही लोन घेतलेलं असतं हे लोन व्याजासहित पूर्णतः फेडतो, त्यावेळेस त्या कस्टमरला तो अधिकार असतो की त्यानं त्या जे काही प्रॉपर्टी असेल त्याची, त्या प्रॉपर्टीचे सर्व राईट्स त्याला मिळाले असतात with original documents, everything. So that concept or that legal right, we called it as a equity of redemption. Okay, so this is the 2 points that I'm going to share with you. After equity of redemption, we will proceed towards the next important parameter. Already we have discussed, but still I'm going to repeat it for you. Easement rights. In my previous one of the lecture, I have gone through this. Now, what are the easements or easement rights as far as our construction sector is considered? Okay. So an easement, it may be defined as the privilege or right without any profit considering, which the owner of one property has to enjoy in respect of that property or over the property of another person. So easement rights is nothing but one kind of privilege or right without any profit, no investment, nothing is there. I am one of the owner of one of the plot or one of the property, and there is another person who is having another property, but I am using some of the part of his property. Okay, I got the privilege to use some whatever the advantages which belongs to that particular property. So that rights are nothing but we call this as a easement rights. Okay, so when a property has enjoyed a privilege from the time, and it has to be acquired with a prescriptive right, the easement rights is going to be created. Okay, the property which enjoys the right is known as the dominant tenement, and the property over which the right is enjoyed is known as servant tenement. Okay, म्हणजे जो व्यक्ती हा इजमेंट राईट एन्जॉय करतात त्यांच्या प्रॉपर्टीला आपण डॉमिनंट टेनिमेंट्स असं म्हणतोय, आणि ज्या व्यक्तीच्या प्रॉपर्टीद्वारे आपण हा राईट एन्जॉय करतोय त्या व्यक्तीच्या प्रॉपर्टीला सर्वियंट टिनिमेंट असं म्हटलं जातं. आता नेमके हे इजमेंट राईट्स म्हणजे नेमकं काय असतं, त्यामध्ये आपण काय एन्जॉय काय करतो किंवा आपल्याला काय राईट्स मिळतात. बेसिकली इजमेंट्स राईट्स मध्ये आपण वी आर गोइंग टू एन्जॉय द एअर अँड लाईट फ्रॉम द ऑनर ऑफ ऍडजॉइनिंग बिल्डिंग. म्हणजे दोन बिल्डिंग्स आहेत की ज्या एक ज्याची विंडो पोझिशन किंवा त्यांची डोअर पोझिशन हे पॅरल आहे एकमेकांना, ठीक आहे, समांतर आहे. म्हणजे
माझ्या घरातून मला माझ्या पाठीमागं जे घर आहे त्यांचा सुद्धा दरवाजा दिसतोय माझ्या पाठीमागच्या घरातून, किंवा माझ्या फ्रंट डोअर मधनं. माझ्या फ्रंट डोअर मधनं माझ्या घराचा पाठीमागचा दरवाजा दिसतोय, आणि प्लस मला माझ्या पाठीमागं जे घर आहे त्यांचा सुद्धा फ्रंट डोअर दिसतोय. ठीक आहे, ते एकाच लाईन मध्ये आहेत, सगळे डोअर्स एकाच लाईन किंवा सगळ्या विंडोज एकाच लाईन्स मध्ये प्लेसअप केलेले आहेत, स्टॅगर्ड मॅनर मध्ये नाहीत. ठीक आहे. So I can enjoy the air or the light which is flowing, or the air which is blowing from that house to my house. Okay, so the right to enjoy the air and light from the owner of adjoining property. किंवा दोन बिल्डिंग्स आहेत ज्याच्या कंपाऊंडला, आणि एका बिल्डिंगच्या कंपाऊंडला त्यांनी मस्तपैकी लाईट लावलेली आहे. ठीक आहे, आणि त्या लाईटचा प्रकाश तुमच्या कंपाऊंड मध्ये सोडता पडतोय. ठीक आहे, मग हा तुम्हाला एक्स्ट्रा ऍडव्हान्टेज असतो की तुम्हाला तिथे लाईट लावण्याची गरज नाहीये. तुम्ही त्या शेजाऱ्यांनी जो बल्ब लावलाय त्याचाच प्रकाश तुमच्या कंपाऊंड मध्ये सुद्धा पडतोय, सो तुमची तिथे लाईट सेव्ह होते. सो अगेन दिस वी कॉल्ड इट एज द इजमेंट राईट्स. ठीक आहे, देन राईट ऑफ ऍक्सेस थ्रू द adjoining owner's land, then right to run and to maintain electric, telephone lines, pipelines for water supplies, then sewer lines from the owner of the adjoining land. आता बघा बऱ्याचशा वेळेस काय होतं, जी घरं लांब असतात म्हणजे मोकळी छोटी छोटी प्लॉट्स असतात ऑनर्स, ठीक आहे, राऊस वगैरे म्हणत नाही, तर मग त्यांनी कुठून तरी पाईपलाईन आणलेली असते 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर वरणी. मग जसं आपल्या शेजारी नवीन घर बांधलं जातं त्यावेळेस आपण काय करतोय, तुम्हाला माहिती आहे तिथपर्यंत कनेक्शन आलेलं आहे पाईपलाईनचं, मग फक्त तुम्ही काय करताय तिथून ते कनेक्शन पुढे ओढताय. तुम्हाला परत मूळ जो सोर्स आहे तिथे कनेक्शन घेण्याची गरज पडत नाही, म्हणजे एक ऍडव्हान्टेज राहतो. याला म्हटलं जातं इजमेंट्स राईट एन्जॉय करणं. ओके, देन राईट ऑफ फ्लो ऑफ स्टॉर्म वॉटर और द सरफेस ड्रेन्स ओव्हर अदर्स लँड, then right to hold or support meter box main gates from the structure of the other owners. Okay, then right to provide the supports for old building. So these are the some examples of the easement rights, you can note it down for your ready reference. Okay, then we have started with this valuation and rent fixation of the now government buildings. Okay, that is one part of your syllabus. So valuation of the government building to be used for the residential purpose of the government employed is determined considering the following expenses. So if you want to do the valuation of the government building which is used for residential purpose, ओके, एक सरकारी इमारत आहे, सपोज BSNL काही कर्मचारी आहेत आणि त्यांना राहण्यासाठी BSNL थ्रू म्हणजे गव्हर्नमेंट थ्रू काही अपार्टमेंट्स दिलेले आहेत, तिथे ते राहत आहेत. किंवा रेल्वेचा आता तुम्हाला एक्झाम्पल सांगता येईल, रेल्वेचे सर्व कर्मचारी रेल्वे लाईन किंवा रेल्वे कॉलनी म्हणूनच एक असता एरिया की ज्याच्यामध्ये रेल्वेद्वारे त्यांना घरं दिलेली असतात, मग त्या घरांमध्ये ते राहतात. किंवा पोलीस खात्यासाठी पोलीस लाईनला घरं असतात जी गव्हर्नमेंट ओन्ड आहेत, सरकारी घरं असतात, आणि तिथे त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटची लोक तिथं राहत असतात. मग यांचं व्हॅल्युएशन तुम्ही कसं करत असता, मग कुठलीही गव्हर्नमेंट बिल्डिंग असू द्या, ती काय स्पेसिफिकली BSNL चीच आहे किंवा पोलीस लाईन मधली आहे किंवा रेल्वे लाईन मधली आहे असं काही नाही, कुठल्याही कन्सर्न गव्हर्नमेंट बिल्डिंग. सो हाऊ टू डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ दिस सच प्रॉपर्टीज, फॉर दॅट वी हॅव टू कन्सिडर दी capital cost of construction of the building, which includes your water supply, sanitation and electrification charges. Then expenditures which are happened due to raising, leveling and dressing the sites. Then expenditure due to the storm drainage and approach roads, then paths within the compounds. So the common parameters which are generally we are considering, we have to consider it in the valuation of the government buildings also. Okay, then the cost of the building, how, what parameters or under what conditions we are going to work it out, that cost of the building we will discuss that. When a residential building is newly constructed, the value can normally known from the estimated cost, that is from the accounts books and other books. Then the present value after deducting all the whatever the expenditures which are going to happen, then we are going to calculate the net value. Okay, now one more thing I am going to share with everyone as far as this government buildings are considered. um, Basically every government building, or it may be your semi government, or it may be a private building, एखादी कंपनी आहे आणि त्या कंपनीचेच रेस्ट हाऊसेस आहेत,
किंवा कंपनीचे स्वतःचे फ्लॅट्स आहेत आणि त्यामध्ये त्याच कंपनीचे वर्कर्स राहतात. ठीक आहे. तर मग ह्याचं एस्टिमेशन जे काढलेलं असतं किंवा याचं जे एक्सपेंडिचर किंवा याचा जो रेंट ठरलेला असतो, तो तुमच्या हाऊसिंग रेंट अलाउन्स HRA नावाचा एक कन्सेप्ट असतो. ठीक आहे. तो तुमच्या सॅलरीवरती रिफ्लेक्ट होत असतो की तुम्हाला HRA किती आहे. ठीक आहे. हाऊसिंग रेंट अलाउन्स ज्याला म्हटलं जातं, ते तुमच्या सॅलरीवरती तुमच्या लक्षात येतं की हे मला HRA किती कटतोय. जर कंपनीद्वारे तुम्हाला घर देण्यात आलेलं असेल तर. जर कंपनीद्वारे नसेल तर तुमचा HRA नसतो तेवढा. ठीक आहे. तो 0 पासून स्टार्ट होऊ शकतो. परंतु हा जो HRA आहे तुमचा हाऊसिंग रेंट अलाउन्स, हा किती आहे, ठीक आहे, त्यावरून सुद्धा तुम्ही त्या बिल्डिंगचं व्हॅल्युएशन काढू शकत असता. ती बिल्डिंग किती जुनी आहे, त्या बिल्डिंगची स्टाईल ऑफ कन्स्ट्रक्शन कशी होती आणि सध्या त्या बिल्डिंगसाठी HRA किती अफोर्डेबल आहे. रेंट बेसिकली रेंट फिक्सेशन ज्याला स्टँडर्ड रेंट तुम्ही म्हणता, ठीक आहे, तो पार्ट इथे युटिलाइज केला जातो. ओके, दॅट इज फॉर युअर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. Rent fixation already we have discussed. Now the next important part as far as valuation which is based on the land, that is land valuation method. The next method that we are going to start. Uh, so the plots of a land are valued as per square meter or the kata or the square feet. Generally आपण square feet किंवा square meter मध्ये deal करतोय. ठीक आहे. Roadside plots fetch more value than other. Roadside plots fetch more value than other. Then front belt 1 and is the land which is bounded by unobstructed sight lines, front lines or the road. Now, whatever this valuation of the land, some factors we have to consider as far as the valuation of the land is considered. So what factors which will govern the valuation of a land? जागेची किंमत. The first factor is nothing but the situation. Whatever this first belt, second belt, third belt, I will cover up that part in our belting method of valuation. Okay, so don't bother about that. So as far as the valuation of land is considered, we will keep focus on the situation, the factor which influence the valuation of the land, only land, situation, then size of the land, shape of the land, frontage and the depth, written frontages, widths, vistas, nature of soil and banks. Okay, now these vistas are the new concepts for you. Written frontages and depth. Now how does it affect? How does it affect? Situation, size, shape, everything matters. Whenever you are going to deal, आपल्याकडे एक मानसिकता आहे की प्लॉट कसा असला पाहिजे. वेदर you can go for a perfect square plot or you can go for a rectangular plot. ओके, पण ज्या जागेला कोस आहे किंवा काय आहे तिथे तुमची मानसिकता बदलते. ठीक आहे, ते वास्तुशास्त्राच्या नियमानुसार म्हणा किंवा काय, आपण तसे कोस असलेल्या जागा घेत नाहीत. ऍक्च्युली त्याला काय असं ड्रॉबॅक होतं असं मला तरी वाटत नाही, बट स्टील बट द सुपरस्टिशन्स वर ॲज पर दी अदर रूल्स, जागेला कोस आहे, नदी किनारी जागा आहे, अशा जागा लोक घेत नाहीत लवकर. ठीक आहे. त्यानंतर शेप, तो ट्रायंग्युलर आहे सर, रेक्टँग्युलर एरिया आहे सर, एक्झॅक्टली स्क्वेअर आहे, कुठेतरी तो एका बाजूला खूप रुंद आहे, दुसऱ्या बाजूला खूप निमुळता आहे. ठीक आहे, मग तुम्ही हा शेप सुद्धा कसा मॅटर करतो. सो व्हॅल्युएशन ऑफ लँड, कुठल्याही जागेचं ज्यावेळेस तुम्ही व्हॅल्युएशन करत असता त्यावेळेस हे फॅक्टर्स तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवायचे भविष्यामध्ये, वेन एव्हर यू आर गोइंग टू डू द व्हॅल्युएशन. किंवा तुम्ही इव्हन जागा परचेस करताना सुद्धा ज्यावेळेस जाताल त्यावेळेस सुद्धा you have to keep such things in your mind, that is situation of the land, size of the land, shape of the land, frontages, depths, written frontages, width of the roadways, vistas and nature of the soil. Now we will discuss one by one. First is situation. Situation is nothing but the earning capacity of the building erected on the plot determines its value. The earning capacity of the building erected on the plot determine its value. Building erected at the city center refers or it can fetch more rent than those in the suburban areas, and the value of the land will be more in the city center than elsewhere. Then orientation of the plot is also important.
Thus, the south facing plots will fetch more value than the north facing plots. Okay. आपल्याकडे म्हणतात दक्षिणमुखी किंवा उत्तरमुखी नसलं पाहिजे. माहिती तुम्हाला देवाचं मंदिर दक्षिणमुखी किंवा उत्तरमुखी बसवत नाहीत. I'm not going to go in details, but we are having some superstitions which are being followed from the eras, different years and years and years long back ago. Okay, so what does it indicates? As far as our field is considered, situation basically, if the your land or your plot is at the heart of the city, or it may be in the busy street, busy area, you will fetch more rent, you will get more benefit because area is developed and your land is in between that developed area. But if your land is outside the city or outside the suburban area, then you will get lesser price for your particular plot or for your particular land. So situation is nothing but the location basically where it has been there. Okay, at the heart of the city or away from the city. Then orientation of the plot, very important. And again, you will have some idea about this. The south facing plots will fetch more value than the north facing ones. Okay. Now, whatever this sentence which has been reflected over here, the south facing plots will fetch more value than the north facing. See, whenever you are going to draw the plan, what you are going to do, you are going to give the direction. Okay. Where is the north direction of your plot? Correct? And that is related with the geometric meridian or true meridian, whatever you are learning in your serving subject. की नॉर्थ डायरेक्शनच का दाखवतो आपण नेहमी. तुम्ही ज्यावेळेस प्लॅन करता त्यावेळेस साऊथ डायरेक्शननी का नाही दाखवत, ईस्ट डायरेक्शननी का नाही दाखवत. ज्यावेळेस तुम्ही एखादा छोटासा जरी प्लॅन काढला तरी आपण नॉर्थ डायरेक्शन दाखवतो प्लॅनमध्ये, बरोबर आहे. राईट हँड साईड कॉर्नरला वरती त्या प्लॅनच्या किंवा त्या पेपरच्या. मग ही नॉर्थच का दाखवतो, ती बेसिकली रिलेट करते तुमच्या ट्रू मेरिडियन आणि जिओमेट्रिक मेरिडियन हा जो कन्सेप्ट आहे की ज्याच्यामध्ये डिफ्लेक्शन आणि हे होत असतात. ठीक आहे, मग तितका डिटेल पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट स्टील as far as our valuation part is considered, the south facing plots will fetch more value than the north facing ones. Okay, now this is the assumption. There is no clear explanation or justification right now I can give. It is just the things which are been there from the so many years. The south facing plots will fetch more value than the north facing ones. Okay, now how it has been there and why north facing ones are not going to fetch, it is not exactly like that, but at some cases you will get the advantage. Now how that is there, um, I can show you some plans also in our upcoming lecture. Okay, then next is nothing but the size. Okay, size of your plot. The medium sized plots will be more costly because those will have much more demand with the middle class people. Okay, again you have to keep the thing in the mind. Whenever being a builder or being a contractor, तुमच्याकडे खूप जमीन आहे, ठीक आहे, असू द्या, पण तुम्ही प्लॉट कसे पाडताय खूप महत्वाची गोष्ट आहे. मी कालही तुम्हाला माझ्या एक सेशन मध्ये सांगितलं होतं, तुम्ही जर डायरेक्टली 2-2 गुंठ्याचे प्लॉट पाडत असताल तर तितकी कॅपॅसिटी मिडल क्लास फॅमिलीची नसते 2 गुंठ्याचा प्लॉट घेण्याची. त्यांची कॅपॅसिटी अर्धा गुंठा ते 1 गुंठापर्यंत असते किंवा जास्तीत जास्त 1.5 गुंठा. 2-2 गुंठ्याचे प्लॉट जे मोर ज्यांचं इन्कम खूप जास्त आहे, ठीक आहे, जे अप्पर मिडल क्लास असं म्हणूया किंवा हायर क्लास लोक, अशी लोक ते परचेस करू शकतात. त्यामुळे मीडियम साईजचे जे प्लॉट्स आहेत, मीडियम म्हणजे जनरली तुमचा 1 गुंठा किंवा 1.5 गुंठ्याचा प्लॉट जास्तीत जास्त. सो हे मीडियम साईजचे जे प्लॉट्स आहेत, दीज आर कॉस्टली रोड. Okay, will get more cost because they are having more demand as far as apart from the middle that is relevant with your middle class. This. Okay, somebody has put some justification for the south facing. For south facing plots, vastu shastra anusar room ची arrangement easily adjust होते with the highest benefits. Uh, at one point I am definitely agree with all these things, but that is related to vastu shastra. ठीक है, कि south facing, uh, but again, okay, I will discuss one thing with this. Nowadays it is not possible for us to purchase a plot which is having only south face. Okay,
not any engineer, not any contractor. Everywhere they are going to, they are purchasing the plot, but it is not possible for them to always have the south facing opening. Okay, because that will totally dependent on the surrounding scenery also. Me स्वतः I am living in one of the house where my opening is towards the east point. जिथून सूर्य उगवतोय अशा दिशेने माझा घराचा दरवाजा आहे. ठीक आहे. जो आपला रूल असतो की बाबा दारात आल्यानंतर सकाळी सूर्यदर्शन होते, रो हाऊस मध्ये पॉसिबल नाही. कारण त्याचं जर साऊथ फेसिंग जर करायला गेला तुम्ही, साऊथ फेसिंग साठी जागाच नाहीये. त्यांचा प्लॉट हा टुवर्ड्स ईस्ट साइडने अलॉंग द ईस्ट साइड तो प्लॉट आहे. सो वास्तुशास्त्र सेज येस डेफिनेटली साऊथ फेसिंग प्लॉट असेल तर तुमचे जे अदर अरेंजमेंट्स आहेत, बट दॅट इज अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वास्तुशास्त्र ओनली. ठीक आहे, की ते अग्निदाह ते कुठे ठेवायचं असते, किचनची डायरेक्शन कशी पाहिजे, किचनचा ओटा कसा पाहिजे, तो एल मध्ये आहे का, तो टीम फ्लॅट आय शेप मधला आहे. ठीक आहे, सिंगल. त्यानंतर तुमच्या किचन ओट्याची डायरेक्शन कुठं पाहिजे, कारण किचन जरी रेक्टँग्युलर असेल तर किचन ओटा नेमका कुठल्या बाजूला, हे एक महत्वाची गोष्ट असते. ती सन फेसिंग म्हणजे जिथून टुवर्ड्स ईस्ट आहे तर ती टुवर्ड्स वेस्ट जाते. कारण किचन आपण बेसिकली करतो जिथून सूर्य उगवतोय, सूर्यकिरणे हे तुमच्या किचन मध्ये पडली पाहिजेत. किचन मध्ये पडली पाहिजेत म्हणजे पूर्वेकडून नुसतं खिडकी असून चालणार नाही. तुमची खिडकी पूर्वेकडे आहे, तुम्ही चूल मांडली पश्चिमेकडं, तुम्हाला सूर्यकिरणे दुपारी 1 नंतर येणारच नाहीत त्या पॉइंट वरती 12 नंतर. तुम्हाला जर ईस्ट फेसिंग आहे तर ईस्ट फेसिंगला तिथंच विंडो पशी तुमचा बेसिकली तुमचा किचन ओटा पाहिजे. आणि असे खूप सारे केसेस मी बघितलेत की जिथं असं तुम्हाला चेंज बघायला भेटेल. ठीक आहे, की विंडो एका बाजूला आहे, तिथून सूर्यकिरण आतमध्ये येतात, पण जिथं गॅस ठेवलेला आहे, जिथं त्यांचे फूड आहे, बेसिकली ते सनराईज किल करतात ते बॅक्टेरिया जर असेल, पण तिथपर्यंत सनराईज जातच नाहीयेत कारण ते ऑपोजिट डायरेक्शनला किंवा नॉट इन द प्रॉपर डायरेक्शन. सो I am totally agree that with respect to the Vastu Shastra, that arrangement is quite easier for us, but it is again on the same track. It is difficult for us also to maintain this south facing decorum. Okay, because opening towards the south, it will be little bit difficult, because nowadays we are having very less space and crowded area and everything is there. गजबजलेल्या ठिकाणी तुम्ही अशा काही चान्सच राहत नाही. आय हॅव सीन सच अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट बोलतोय मी, अपार्टमेंट मधले असे काही फ्लॅट बघितलेत मी जिथं सूर्यकिरण अजूनही येत नाहीत, तिथे 24/7 आतमध्ये घरामध्ये लाईट त्यांना चालू ठेवावी लागते. चारही बाजूने अपार्टमेंट आहेत आणि मध्ये त्यांची बिल्डिंग आहे, आणि त्या बिल्डिंगची कंपाऊंड वॉल ही 1.5 मीटर उंचीची आहे, 2 मीटर उंचीची आहे. तर ते आतलं जे घर आहे, ठीक आहे, फर्स्ट फ्लोअरचं, तिथपर्यंत काय सनराईजचा येण्याचा प्रश्नच येत नाहीये. मग तिथे 24/7 त्यांना तिथे इलेक्ट्रिसिटी ठेवावी लागते. ठीक आहे, नॉट गोइंग टू डिस्कस दॅट मच. So with respect to Vastu Shastra, or it is the reason that south facing plots will fetch more results. Arrangement is easier, that is one part, but on the same track one has to think what is other development over there, की तिथे आसपासची कशी डेव्हलपमेंट आहे. ठीक आहे, कारण प्लॉट घेतल्यानंतर ते तुमचं स्किल आहे की तुम्हाला ते कसं बांधायचं आहे. अपार्टमेंट मध्ये जर एक प्लॉट, एक फ्लोअर किंवा एक अपार्टमेंट मध्ये साऊथ फेसिंग राहतं का रे, बघितलंय का? जर चारी बाजूने जर तुमची घर असतील तर कुठल्या तरी एका प्लॉटला साऊथ फेसिंग जाऊ शकतो, एका अपार्टमेंट एका फ्लॅटला, पण दुसरा फ्लॅट हा दुसऱ्या डायरेक्शन मध्ये जाऊ शकतो जर समोर समोर. कारण असे पण अपार्टमेंट आपण बघितले, एका अपार्टमेंटचं एका फ्लॅटचं ओपनिंग पूर्वेला आहे, एका फ्लॅटचं ओपनिंग पश्चिमेला आहे, एका फ्लॅटचं ओपनिंग दक्षिणेला आहे, एका फ्लॅटचं ओपनिंग नैऋत्येला आहे, सॉरी उत्तरेला आहे, आणि मध्ये मस्तपैकी ओपनिंग असते. ठीक आहे, मग अशा ठिकाणी असलं काही फंडा चालत नाही. ठीक आहे, ओके. Then size, medium sized, we have discussed. Shape, then lands of the awkward or the odd or irregular shape will fetch less value. As I said earlier, जिथं तुमच्या जागेला कोस आहे, ठीक आहे, किंवा अशी निमुळती एका बाजूला रुंद आहे, दुसऱ्या बाजूला निमुळती वगैरे वगैरे असलं काय असेल, सो इट विल फेच लेस व्हॅल्यू, बिकॉज हिअर मच स्पेस इज वेस्टेड इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. कारण कोसमध्ये ज्या जागेला कोस असतो, तो कोसमधला जो ट्रायंगल आहे, तो ट्रायंगल तसाच बाजूला पडतो. एक स्क्वेअर किंवा एक रेक्टेंग्युलर एरियामध्ये तुम्ही तुमचं कन्स्ट्रक्शन करताय, आणि राहिलेला जो कोस असतो तो तसाच राहतोय. मी आय कॅन ड्रॉ इट
फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. इकडे ड्रॉ करतो. ठीक आहे, ही अशी जागा असते. हा असा कोर्स असतो बघा. ठीक आहे, मग बांधणारा व्यक्ती एवढंच बांधकाम करतो. ठीक आहे, आणि ही जी जागा असते, ठीक आहे, ही एवढा रेक्टँग्युलर हा पोर्शन काहीच कामच येत नाही त्याच्यात. इट्स अ वेस्ट, ही कांट युटिलाइज. ठीक आहे, ब्लँक ठेवावं लागतं त्यांना. ठीक आहे, असे खूप साऱ्या जमीन असा कोस कुठे येतो माहिती आहे, ज्या ठिकाणी तुमची रिव्हर फ्लो वगैरे होते का, किंवा गावातला एखादा ओढा, ओढ्याच्या किनारी तुमची लाईन आलेली. ठीक आहे, अशा ठिकाणी हे कोस बघायला भेटेल तुम्हाला जागेमध्ये कोस. एकदम हार्ट ऑफ द सिटी काय प्रश्न येत नाही. ठीक आहे, तिथे रेक्टँग्युलर प्लॉट सिस्टीमच राहते, किंवा तसे प्लॉट्स असतात. किंवा काही काही प्लॉट्स बघा, एकदम रुंदी जी आहे ती एकदम कमी, आणि त्याची लांबी जी असते ते असे निमुळते प्लॉट खूप सारे बघितले मी, असे निमुळते प्लॉट. असे निमुळते प्लॉट असते, म्हणजे ही रुंदी जी आहे फ्रंट फेसिंग खूप बारकी आहे, आणि अशी लांबी असते. रुंदी 10 फुटाची असते. 10 फुटामध्ये इमेजिन करा, 6 फुटाचा तुमचा पलंग असतो, 4 फुटाचा दरवाजा असतो. माणसाला जागा कुठे आहे? 4 फुटातून तो आतमध्ये तर येऊ शकतो, पण इकडचा जो इतर काही स्पेस आहे तो स्पेस काही युटिलाइज करू शकत नाही. सो अगेन यू नीड टू हॅव सम प्रॉपर प्लॅनिंग. तुमचा जो प्लॉट असेल हा तुमचा 10 बाय 12 फूट आहे किंवा रेक्टँग्युलर आहे, तुमच्या सर्व ॲम्युनिटीज तुम्हाला आतमध्ये नेता आल्या पाहिजेत, आणि प्लस त्या प्रॉपरली स्पेस करता आल्या पाहिजेत व्यवस्थित. असं छानपैकी प्लॉट आहे, मग कुठेतरी ओपनिंग आहे. ठीक आहे, so shape of the plot or the land, it matters a lot. Okay, so lands of a good shape, having rectangular, as I said earlier, it's a costlier one. Okay, then next is the frontage and the depth. Okay, so neither the frontage nor the depth should be too small for the good plots. Frontage to depth ratio should be 1:1, or 1:1.5, or 1:2 for the good plots. 12-meter frontage with 18 meters or 24-meter depth is ideal for the residential plots. Okay, frontage आणि depth. ठीक आहे, आता फ्रंटेज आणि डेप्थ म्हणजेच काय बेसिकली, तो तुमचा रोड फ्रंट मार्जिन किती आहे. ठीक आहे, तुमच्या घराला फ्रंट मार्जिन किती आहे. आता जर हाऊस सिस्टीम बघताल तुम्ही, तर हाऊसमध्ये 10 ते 12 फुटाचं फ्रंट मार्जिन तुम्हाला बघायला भेटेल. किंवा तुमचा स्वतःचा जर प्लॉट असेल तर तुम्ही जो आपला रूल आहे, ठीक आहे, एनी प्लॉट असेल तर 60 to 70% तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करू शकताय. ठीक आहे, आणि त्यानंतर रिमेनिंग स्पेस तुम्हाला व्हॅकंट ठेवावी लागते. Somebody has quoted one doubt. Sir, घराची वॉल डबल ब्रिक वर्सेस सिंगल ब्रिक यूज. सर, घराची वॉल डबल ब्रिक वर्सेस सिंगल ब्रिक यूज, ज्याने जागा जास्त होईल त्याच एक्सप्लेन करा की. I didn't get your query. Means if you whether to go for single brick or whether to go for double brick. ज्याने जागा जास्त होईल त्याचं एक्सप्लेन करा. प्लीज रिपीट दिस क्युरी अजिंक्य. आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड. ज्या घराची वॉल डबल ब्रिक वर्सेस सिंगल ब्रिक यूज. प्लीज रिपीट इट at once. Pros or cons. See, as far as the brick wall is there, na, one thing should be very clear. Okay, our basic funda is, as far as external brick walls are there, the thickness should be 9 inches. ठीक आहे, घरातले जे एक्सटर्नल वॉलचे जी विड्थ असते ही 9 इंचाची असते, आणि इंटरनल ज्या वॉल्स असतील ह्या 6 किंवा 4 इंचाचे तुम्ही ठेवू शकता. 4 इंच पण नको, 6 इंच ठीक आहे, दॅट इज गुड. ओके, जसा थिकनेस. मग ह्या 9 इंचामध्ये तुम्ही हेडरनी जाताय, स्ट्रेचरनी जाताय, सिंगल ब्रिकनी जाताय, डबल ब्रिकनी जाताय. ठीक आहे, किंवा डायरेक्टली आता 9 इंचाची म्हटल्यावर ठोकळा वीट वापरताय का तुम्ही डायरेक्ट 4 इंचाच्या 2 विटा वापरून अरेंजमेंट करताय. ठीक आहे, डबल सिंगल 2 आडव्या 1 उभी, परत 2 आडव्या 1 उभी, 2 आडव्या 1 उभी. ठीक आहे, 9 इंचाचा थिकनेस हा मॅन्डेटरी आहे. ठीक आहे, एक्सटर्नल वॉलसाठी.
पण हे जे हेडर किंवा स्ट्रेचर म्हणजे जे तुम्ही बेसिकमध्ये शिकलाय की बाबा कुठला बॉन्ड वापरला पाहिजे, ठीक आहे, इंग्लिश सॉरी इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक आहे. मग यामध्ये डबल सिंगल अल्टरनेटिव्ह मी तर आता जे बघतो ना स्टेप्स, याच्यामध्ये दोन हॉरिझॉन्टल म्हणजे दोन आडव्या एक सिंगल, एक उभी, दोन आडव्या एक उभी, आणि त्याच्यानंतर किंवा डिपेंड करतं तुम्ही वॉलचा थिकनेस किती घेतलेला आहे तो आणि कशा पद्धतीने आहे, ठीक आहे. मग ते डबल ब्रिक असेल किंवा सिंगल ब्रिक असेल, ठोकळा वीट एकच ठोकळा वापरताय, शक्यतो एक ठोकळा वापरण्याची कंपाऊंड वॉलला वगैरे टाकू शकता तुम्ही, ठीक आहे. पण यामध्ये मात्र जसं तुम्हाला इंजिनियर इन्स्ट्रक्ट करेल त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता. दोन हॉरिझॉन्टल एक आडवी एक उभी, म्हणजे स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर तुम्ही टाकू शकता. पण थिकनेस मात्र एक्सटर्नल वॉल 9 इंचेस, इंटरनल वॉल 6 इंचेस. लोड कमी असेल, रोहोस असेल तर 4 इंचचा सुद्धा थिकनेस असू शकतो. हा थिकनेस विच इन्क्लूड्स युअर प्लास्टरिंग ऑल्सो, ठीक आहे. 9 इंच प्लस वरती प्लास्टरिंग, त्यानंतर किंवा तुमचा विथ विथ प्लास्टरिंग और विदाउट प्लास्टरिंग, ठीक आहे. तर 9 इंच थिकनेस हा असला पाहिजे एक्सटर्नल वॉलचा, आणि इंटरनल वॉलचा मात्र 6 इंचापर्यंत घ्या. 4 इंच आता कोणी वापरत नाही, ठीक आहे. काही काही कॉन्ट्रॅक्टर वापरतात तुमची काय म्हणते त्याला पार्टिशन वॉल म्हणून. Okay. I have tried my best to explain them because I didn't get your query whether to go for single or double brick. But तुम्ही विटेचं बांधकाम बघितलं का? दोन आडव्या, कारण 4 दुने 8 इंचाचा थिकनेस असते, 1 इंचाचा प्लास्टर येते तुमचं, ठीक आहे. दोन आडव्या विटा ठेवल्यावरती म्हणजे कसं दाखवतो मी, ड्रॉ करून दाखवतो तुम्हाला. आय विल ट्राय माय बेस्ट. ही एक अशी ब्रिक आहे, अशी ब्रिक ठेवली, टॉप व्ह्यू आहे बरं का हा. तिथे एक अशी ब्रिक आहे. त्याच्या शेजारी दुसरी एक ब्रिक अशीच. हॅव्हिंग सेम डायमेन्शन, इथं मी थोडंसं डायमेन्शन चुकलं दाखवताना, आणि एक अशी उभी ब्रिक, ठीक आहे. ते तुम्हाला इंजिनियर सजेस्ट करतो तुम्हाला. हेडर स्ट्रेचर आहे, हे अशी एक पद्धत आहे, ठीक आहे. बेसिकली ही पद्धत बेस्ट आहे का बाहेरच्या 9 इंचाला बरं का. नाही तर तुमचा डायरेक्ट हे ठोकळा आहे, ठोकळा तुम्ही टाकू शकता, पण त्याला परत ठोकळा किती साईजचा आहे तुमचा, ब्रिकची मॉड्युलर ब्रिक आहे का स्टँडर्ड ब्रिक आहे त्यावरती पण डिपेंड करतो, ठीक आहे. तर असेही तुम्ही करू शकता. ते डिपेंड तुम्हाला इंजिनियर तुमचा सांगतो कशा पद्धतीने करायचंय, देऊ शकतो तो आयडिया, ठीक आहे. आणि ते ही गोष्ट जी आहे ही काय असं कॉमन नाही की बाबा सगळीकडे हेच अप्लाय होतं. सर्व गोष्टी तुमचं स्ट्रक्चरल डिझाईन, लोड बीमचं, त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचे डायमेन्शन्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, डिझाईन हे मॅटर करतं त्याला, ठीक आहे. हे जनरल रुटीन मधलं एक सिंपल एक्झाम्पल दाखवले मी. इव्हन तुम्ही कुठल्याही कन्स्ट्रक्शन साईटवरती जाऊन ब्रिक बांधकाम बघू शकता, तुम्हाला असलंच काहीतरी बघायला भेटेल, ठीक आहे. माय गॅरंटी जास्तीत जास्त बिल्डिंगला असं बघायला भेटेल तुम्हाला, ठीक आहे. आणि आता तर तुमच्याकडे एएसी ब्रिक्स आहेत, एक्सेलरेटेड ॲटोक्लेव्ह ब्रिक्स आहेत, ठीक आहे. सिपोरेक्स वापरताय. एएसी ब्रिक्सची तसं मॉड्युलर ब्रिकचे जे डायमेन्शन आहेत ना, 39 बाय 11 बाय 20 समथिंग लाईक दॅट, ठीक आहे. भरपूर मोठी ब्रिक असते, त्याच्यामध्ये असला काही फंडाच नाही. नुसत्या ब्रिक घ्यायच्या, वरती ठेवायच्या, मध्ये बॉन्डिंग मटेरियल असते त्याचं सिमेंट मॉर्टर सारखंच, ठीक आहे. ते बॉन्डिंग मटेरियल वरती प्लेस करायची, एक 2-4 तासामध्ये तुम्ही अख्खी भिंत उभी करू शकता. आणि लाईट वेट आहेत शिवाय, आणि स्ट्रेंथ चांगली त्याला. जवळपास 70 ते 80 रुपयाच्या आसपास एक ब्रिक जाते त्याची. सिपोरेक्स 76 रुपयाला आहे सध्या, कमी असेल तसं अजून थोडासा भाव, पण सध्या सिपोरेक्सची कॉस्ट ही 76 रुपये. सिपोरेक्स ब्रिक्स पुण्याला प्लांट आहे बीजी शिर्केंचा, ठीक आहे. त्यांचंच प्रॉडक्ट आहे सिपोरेक्स हे. ओके, सो व्हॉट वी आर डिस्कसिंग इज फ्रंटेज अँड डेप्थ. ओके, सो बेसिकली 12 फूट 15 फूट हे जनरल एक्झाम्पल मी सांगतो, ठीक आहे. सो फ्रंटेज टू डेप्थ रेशो हा 1:1.5 or 1:2 असेल, दॅट इज ओके फॉर यू, ओके. But again it will depend, okay, on the conditions also.
because everywhere it is not possible to have such a things with you. Okay. Then written frontage, next parameter that we are going to discuss. So written frontage, a plot at the junction of the two roads is said to have a written frontage. That is corner ज्याला म्हणता तुम्ही, ठीक आहे. At the junction of two road म्हणजे cornerला. Wider of the two roads, and in case of the roads are of equal width, more important for the two roads shall be taken at the front of the plot. So basically corner असेल, you will get the more benefit. That is what we are try to describe. Then width of the roadway, the plots on the wider roads generally fetch more value. Please remember this sentence. The plots on wider roads will fetch more value. However, important business centers plots on a narrow roads also fetch high value. Okay. Generally, height of the building कशाशी relate करता रे तुम्ही? Height of the building is related with the width of road. Correct आहे? तुम्ही ते अँगल डिटरमाइन करत असता बघा, 63 डिग्री समथिंग. जस्ट फॉरगॉट द नेम, काय म्हणतात त्याला. बिल्डिंगची जी हाईट असते ती रोड विड्थ वरती डिपेंड करत असते. ठीक आहे. ते अँगल 63 डिग्री अँगल असला पाहिजे, काहीतरी एक शब्द आहे बघा, जस्ट फॉरगेट काय म्हणतात त्याला. ठीक आहे. सो बट जरी रस्त्याचे कधी कधी काय होतं, एकदम नॅशनल हायवे खूप रुंदी भरपूर आहे, पण कॉर्नरच्या रोड्सला किंवा कॉर्नरच्या स्ट्रक्चरला व्हॅल्यू भेटत नाही. ठीक आहे. तर असं काही नाही आहे. जर नॅरो विड्थ जरी असेल तरी सुद्धा इट कॅन फेच मोर व्हॅल्यू इफ दिस लोकेटेड इन द बिझनेस सेंटर्स ऑर प्लॉट्स. One more thing, less than 1 minute is left to conclude this session. So please rejoin the session using the same link. Rejoin the session using the same link. And rejoin fast so that we are not going to waste our much more time. 48 students are here.